नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को मो चैनल को पुणी थे स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु एही वर्ष मे मास 26 तारिख सोमवार ज्येष्ठ मासरे अमावास्या तिथि पड़ुची जहाँ को आमे माने बट सावित्री पूजा बा सावित्री अमावास्या बोली कहूअछे एवं एही अमावास्या बा एही पूजाटी एही मासरे सोमवार दिन पड़ुअछि। दर्शक बंधु सावित्री व्रत प्रत्येक विवाहिता महिला निज स्वामींकर मंगल सकाशे सत्यवान एवं सावित्री को पूजा करिथंती एवं लक्ष्मी नारायण सहित शिव पार्वती भी पूजा करा जाए। कहा जाए मांकर पूजा जहा कि लक्ष्मी नारायण शिव पार्वती सत्यवान सावित्री एही दिन रे पूजा करिबा द्वारा स्वामी सहित स्त्री भी जोड़ी सेमिति सदा सर्वदा मजबूत होई रही थाए। सेथिपे सबुबेले लक्ष्मी सांगरे नारायण पूजा पाती शिवंक सांगरे पार्वती पूजा पाती। जेउ भी विवाहिता महिला मांकर सेही अमावास्या तिथि एपरी पूजा करिथांती जुगल मूर्तिंकर पूजा करिथांती तांकर सुहाग सदा सर्वदा बजाय रही थाए। एबी दर्शक बंधु एबी प्रश्न आसुची कोन आपण माने भी निजर बापांक घरु भार नै करी आणुचंती कि जदि फूल रे भी आपण माने एही पांचटी जिनिस निज पितांक घरु भार रे आणुचंती तेबे एही भिडियोटी आपण मानक पई काहे कि निज पितांक घरु भार आनिबा पई मना करा जायछि एहा पछरे कोन कारण अछि। एबे दर्शक बंधु चलंत मु आज आपण मानकु कहबी जे सावित्री अमावास्या रे काहे कि निज पितांक घरु भार आनिबा पाप मना करा जाय एवं केउ जिनिस आनिबे केउ जिनिस आनिबे नाही या ऊपर आजिर भिडियो रे आपण मानकु बताउजी। जदि आपण माने भी पितांक घरु भार नै करी आसुचंती एही भिडियोटी खास आपण मानक पई भिडियो को जे बहु मात्रा रे शेयर करंतु। आगको सावित्री अमावास्या आसुची एवं एही सावित्री अमावास्या उपलक्षे एही भिडियो समस्तंक पाखरे निश्चय पहुंची जाओ। दर्शक बंधु जदि आपण माने मो चैनल को ए पर्यंत सब्सक्राइब करि नाहंती निहाती सब्सक्राइब करंतु पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करी भिडियो को गोटे लाइक टे करि दियंतु एवं कमेंट सेक्शन रे आपण निजर मतामत लेखिबा सहित जय जगन्नाथ निश्चय लेखंतु। दर्शक बंधु प्रत्येक ग्राम रे बा प्रत्येक घरे घरे सावित्री अमावास्या रे निजर भौणी को बा झियो को भार दिया जाए एहा के पूर्व कालरू चली आसुअछि। एबे दर्शक बंधु आमे माने बापांक घरु भार आनी सावित्री अमावास्या रो पूजाटी करिथाओ। एहार विधि भी अछि सा बापा घरु जे भार आसीबो सेही भार रे ही झियोटी सावित्री अमावास्या रो व्रतटी पालन करिवो। दर्शक बंधु आपण माने तो सावित्री अमावास्या रो व्रत कथा पढिथिबे सेठी आपण माने देखिथिबे जे मां सावित्री जे कि सत्यवान एवं सावित्री जेते बेले सत्यवानक निमित्त अमावास्या तिथि रे जे कि सावित्री पूजा करिथिले सेही समय रे से नूतन वस्त्र अरण्यर फलमूल ए सब एकाठी करी पिंधिथिले एवं पूजा करिथिले। बापांक घर भार आनिबार कथाटी सावित्री अमावास्या रो जो व्रत कथा अछि एथिरे तो प्रथम कथा लेखा जाय नहीं। द्वितीय कथा सावित्री अमावास्या रे काहेकि पितांक घर भार आनिबा पाप मन करा जाए। समस्तंक पक्षे तो सेतिकी संबल न थाए जे निज झियो को पूजा करिबा पई जे निजर शक्ति मुताबक बा निजर संबल मुताबक भार देबे। जेतेबेले गोटे बापा सावित्री अमावास्या रे 5000 मनेकर 5000 से तार झियो को देला अर्थात जदि ता पाखर संबल न थांते सेही बापांक पाखर जदि संबल न थाए से जो 5000 टंकाटे झियो को देला सेही 5000 टंका रे तार घरर परिवार लोकंकर पेट काटिकी देवार सहित समान। जेपरि कि जदि आपण मानको एमिति बहुत सारा परिवार अछंती। दर्शक बंधु वीडियो रे जहा कहूची आपण माने प्रथमे बुझिबा पई चेष्टा करंतु। जदि गोटी बापार संबल नाही से गोटी 5 जे कि मो झियो तार सासु घर भलरे रहू जेपरि ताकू केही विपद कथा न सुनो बापाटी केते कष्ट पड़ी निजर झाड़ को एकत्रित करी जो अर्थ रखिथिबो सेथिरु 5000 टंका बा 1000 बा 500 किछि तार झियो को सावित्री अमावास्या भार रे देई थाए। किंतु दर्शक बंधु किंतु तार जो परिवार तार जो घरे बुढ़ा बापाटी थिबे बुढ़ी माटी थिबे घरे अन्य पुओझियो भी थिबे निज स्त्री भी थिबो बहुत प्रकार घरे आर्थिक परिस्थिति आसुथिबो से सब को सही बापाटी किपरि सम्मुखीन करिवो से जेते बेले दउची दुख ही दउची कोन करिवो तार झियोर सम्मानर कथा आसुची। तेनु कुहा जाय जे
ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ବଳ ଅଛି ଯେ ସେମାନେ 5,000 କଣ 5 ଲକ୍ଷ ଦେଇଦେଲେ ବି ସେମାନଙ୍କର ଉପରେ କୌଣସି ଫରକ ପଡିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ନିଜ ପାଖରେ ଯେତିକି ସମ୍ବଳ ଅଛି, ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଯେତିକି ସମ୍ବଳ ଅଛି ସେତିକିରେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ସବୁବେଳେ ଦେଖନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତର ଭାବ କେତେ ଅଛି। ଆପଣ ସାଜ ଶୃଙ୍ଗାର ଯାହା ବି ହବା କଥା ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପଇସାରେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଯାହା ବି ଅର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ଖୁସି ଖୁସିରେ କିଛି ପିନ୍ଧି କରି ପୂଜା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଭାବ ଏବଂ ଖୁସିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ କଣ ଅଟେ? କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଏହା ଉପରେ କଣ ମତ ରଖିଛନ୍ତି? କଥା ଏଇଆ ନୁହଁ, ଏହା ତ କୋଉ ପୂର୍ବ କାଳରୁ ଗାଁ ଗାଁରେ ଏହି ନୀତି ଚାଲୁଅଛି। ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କଣ? ଯଦି ବାପାଟି ଯାହା ବି ଖୁସିରେ କିଛି ଦଉଛନ୍ତି କଣ ଆପଣ ମନା କରିଦେବେ? କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଯେତିକି ସମ୍ବଳ ଅଛି ସେତିକିରେ ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାହା ଆସୁଛି ଆପଣ ନିଜର ଘର ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପୂଜାରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯଦି ବାପାଙ୍କର ସେତିକି ସମ୍ବଳ ଅଛି ଆପଣ ଘର ଖର୍ଚ୍ଚରେ ହିଁ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମରୁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଆପଣ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପଇସାରେ ନିଜ ପାଇଁ ଯାହା ବି କିଣିବାର ଅଛି କିଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ପ୍ରଥମ କଥା, ସିନ୍ଦୁର। ବାପାଙ୍କ ଘରୁ କେବେ ବି ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ସିନ୍ଦୁର ଆଣିବେ ନାହିଁ। ଏହା ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପଇସାରେ ହିଁ କିଣିବେ ଏବଂ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପାଖରେ ଏହାକୁ ଚଢାଇ କରି ହିଁ ସେହି ଦିନ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ହାତରେ ଲଗାଇବେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଅଖଣ୍ଡ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଥାନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଘରୁ ଆପଣ ଯାହା ବି ଆଣୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଆପଣ ଯାହା ବି ପାଉଛନ୍ତି ତାହା ନିଜେ ପୂଜାରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଶଙ୍ଖା ବା ଚୁଡ଼ି। ନିଜ ପିତାଙ୍କ ଘରୁ ଶଙ୍ଖା ଏବଂ ଚୁଡ଼ି ବି ଜମା ବି ଆଣିବା କଥା ନାହିଁ, ଯାହାକି ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟାର କଥା କହୁଛି। କିଛି ଜାଗାରେ କଳା ଚୁଡ଼ି ଏବଂ କୃଷ୍ଣ କଲର ଚୁଡ଼ି ପିତାଙ୍କ ଘରୁ ଆଣିକରି ପିନ୍ଧିବାର ନିୟମ ବି ଅଛି। ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯାହା ବି ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ତୃତୀୟରେ ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ପାଚିଲା ଫଳ ଯାହାକି ପୂଜାରେ ପଡିବାର ନିୟମ ରହିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯେ ଆପଣମାନେ କଣ କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି ଶାଢୀ, ଚୁଡ଼ି, ଗହଣା ଯାହାବି ଆପଣମାନେ ପୂଜାରେ ଯାହା ବି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନିଜେ କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପଇସାରୁ ହିଁ କରନ୍ତୁ। ବାପାଙ୍କ ଘରୁ ଆଣୁଥିବା ପଇସାକୁ ଆପଣମାନେ ଘର ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଲଗାଇ ପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଲାଗୁଛି ଯେ ହଁ ମୋ ବାପାଙ୍କର ଏତିକି ସମ୍ବଳ ନାହିଁ, ତାପରେ ବି ମୋ ବାପା ମତେ 5,000 ଦେଇଦେଲେ, ଆପଣ 1,000 ରଖିକରି 4,000 ପୁଣି ବାପାଙ୍କୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ବିବେକ, ଆପଣମାନଙ୍କର ମାନବିକତା କେତେ କଣ କହୁଛି ନିଜେ ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଯେ ଆପଣମାନେ କଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏହି ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ ନିମନ୍ତେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ରତ ବା ଉପବାସ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଭାବ ସ୍ନେହ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିବା ଦରକାର। ବାକି ସବୁ ତ ବାହ୍ୟ ଜିନିଷ ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ନିଜ ନିଜର ଖୁସି ପାଇଁ କରିବା କଥା। ଏହି ଦିନ ଆପଣମାନେ 16 ଶୃଙ୍ଗାର ନିଶ୍ଚୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯାହାକି ପାଦରେ ଅଳତା ଲଗାଇବା, ହଳଦୀ ଲଗାଇବା ସ୍ନାନ ସମୟରେ ଏବଂ ନିଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସାଜ ଶୃଙ୍ଗାର କରିବା। କେବେ ବି ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟାରେ କଳା ରଙ୍ଗର ଶାଢୀକୁ ପିନ୍ଧିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ପୁରା ଧଳା କଲରର ଶାଢୀ ବି ପିନ୍ଧିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଧଳା କଲରର ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିବେ ସେଥିରେ ରଙ୍ଗ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କଲରର ରଙ୍ଗ ଟିକେ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର ଅଟେ। ଏହି ଦିନ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଳି ଝଗଡା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିଏ କାହାର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଇଛି ଆପଣ କାହିଁକି ମତେ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଏହିଭଳି କୌଣସି ବି ବିଚାର ନିଜ ମନରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଦିନଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଅତି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ସ୍ନେହର ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବହୁତ ଲୋକ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଥାନ୍ତି ଯେ କି ସେମାନେ ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ପୂଜାରେ କିପରି ଉପବାସ କରିବେ ନିଜ ନିଜକୁ ପଚାରିଥାନ୍ତି। ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ମାନେ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ କିଛି ଖାଇକରି ହିଁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ନା ତାଙ୍କେ ପୂଜାକୁ ଛାଡି ପାରିବେ ନା ଉପାସକୁ ଛାଡି ପାରିବେ। ତେଣୁ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା, ଶିଶୁ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧ ମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପାପ ଲାଗେ ନାହିଁ। ସେମାନେ କିଛି ଖାଇକରି ବି ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଏହି ଦିନ ତ ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟାର ତିଥି ଦିନ 12ଟା, ସୋମବାର ଦିନ 12ଟା ପରେ ହିଁ ପଡୁଅଛି। ଦିନ 12ଟା ପରେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ପୂଜା କରିବେ ଏବଂ କିଛି
ଜାଗାରେ ଶିଳ ବସାଇ କରି ସାବିତ୍ରୀ ସତ୍ୟବାନ ହିସାବରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। କିଛି ଜାଗାରେ ବଟ ଗଛକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ, କିଛି ଜାଗାରେ ହଳଦୀକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ହଳଦୀରେ ସତ୍ୟବାନ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କରି ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପଟେ କିପରି ପୂଜା କରାଯାଉଛି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ବତାନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଗାମୀ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡିଓରେ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତକୁ ନେଇ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ପଚାରନ୍ତୁ।